मित्रों आपणे पाछला विडियोनी अंदर कार्बोहाइड्रेट कोने कहेवाय, कार्बोहाइड्रेटना वर्गीकरण विषे पण वात करेली हती। बराबर छे। आपणे चर्चा थोड़ी आगळ वधारीए। लास्ट विडियो में आपणे मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड अने पॉलीसेकेराइड संयोजनों विषे वात करेली हती। हवे ग्लूकोज के जे मोनोसेकेराइड छे तेनी बनावट अने तेना बंधारण विषे आपणे चर्चा करीए। तो सौप्रथम ग्लूकोजनी बनावट तथा तेनुं बंधारण समजावो। आवो आपणी पासे प्रश्न छे। जो बनावट अलगथी पूछे छे 2 मार्कमां अने बंधारणना जुदा जुदा मुद्दा हूँ चर्चा करतो जईश ते पण अलग अलग 2 के 3 मार्कमां पूछी शकाय। એટલે બધું સામાન્ય રીતે એક સાથે પૂછતા નથી। બરાબર છે। તો હવે બનાવટની વાત કરીએ। તો બનાવટની અંદર સુક્રોઝમાંથી અથવા તો પછી શેરડીમાંથી, બરાબર। તો જ્યારે સુક્રોઝને, બરાબર, સુક્રોઝને પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીએ એટલે કે જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ પ્રાપ્ત થાય। બરાબર સમજો પાછા। જ્યારે સુક્રોઝ લઈએ તેની પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીએ કોની હાજરીમાં? તો HCl અથવા તો H2SO4 જેવા એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવાની છે। ત્યારે તમને ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ, ત્યારે તમને શું પ્રાપ્ત થાય છે? ગ્લુકોઝ પ્લસ ફ્રુક્ટોઝ પ્રાપ્ત થાય। બંનેના અણુસૂત્ર સમાન જ છે, કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી। ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ બંનેના અણુસૂત્ર સમાન છે, પરંતુ તેમાં રહેલા ક્રિયાશીલ સમૂહ जुदा है। तेनी आपणे पछी वात करीशुं। नेक्स्ट तो स्टार्च मांथी ग्लूकोजनी बनावट 2 रीते बतावी छे तमने। पहली सुक्रोज मांथी, बीजी स्टार्च मांथी। तो स्टार्च मांथी बनावटनी वात करीए। स्टार्च एटले C6H10O5N, C6H10O5N, जेने आपणे स्टार्च अथवा पछी सेल्युलोज बेमांथी एक તમે કહી શકો। તેની n મોલ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી, આમાં પણ H2SO4 જેવા ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરી એટલે કે H+ની હાજરીમાં 393 કેલ્વિન તાપમાને 2 થી 3 વાતાવરણ દબાણે પ્રક્રિયા કરતા n મોલ ગ્લુકોઝ પ્રાપ્ત થાય છે। તમને શું પ્રાપ્ત થાય છે? n મોલ ગ્લુકોઝ પ્રાપ્ત થાય। એટલે ટૂંકમાં આપણે 2 રીતે બનાવટ કરી। પહેલી सुक्रोज मांथी तेनुं जल विभाजन कर्युं, H+ની हाजरीमां ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मळ्या। बीजुं स्टार्च अथवा तो सेल्युलोजनी प्रक्रिया H+ની हाजरीमां n मोल पाणी साथे करीए त्यारे n ग्लूकोज प्राप्त थाय छे। बराबर छे? n मोल ग्लूकोज प्राप्त थाय। त्यार पछी आगळ वात करीए के हवे ग्लूकोजनुं बंधारण आपणे साबित करवानुं छे। जोजो मित्रो, आ तो बनावटनी वात थी। हवे ग्लूकोजनुं बंधारण साबित करवानुं छे। तो बंधारणनी अंदर आपणे जो वात करीए तो ग्लूकोज एक आल्डोहेक्सोज छे। जो 6 कार्बन एटले हेक्सोज, एनी अंदर क्रियाशील समूह आल्डिहाइड छे एटले आल्डोहेक्सोज अथवा तो तेने डेक्स्ट्रोज तरीके पण ओळखवामां आवे। ते अनेक मोटा कार्बनिक संयोजनों जेवा के स्टार्च सेल्युलोजनो मोनोमर छे। स्टार्चनो मोनोमर के सेल्युलोजनो मोनोमर कोण छे? ग्लूकोज छे। हवे आ आपणे बंधारण छे ते साबित करवानुं छे ग्लूकोजनुं। ग्लूकोज एटले CHO, CHOH4, CH2OH। आ बंधारण आपणे शुं करवानुं छे? साबित करवानुं छे। तो साबिती माटे जुदा जुदा मुद्दाओ छे आपणी पासे। साबिती माटे जुदा जुदा मुद्दाओनी चर्चा करवानी छे। हवे पहेलो मुद्दो। तो पहला मुद्दानी अंदर तेनुं आणवीय सूत्र C6H12O6 छे। बराबर? तेनुं अणुसूत्र शुं छे? C6H12O6। आ बधाने ज खबर छे। हवे तमने एवो 2 मार्क्समां प्रश्न पूछे, बराबर? केटला मार्क्समां प्रश्न पूछे? 2 मार्क्समां जो एवो प्रश्न पूछे के ग्लूकोज रेखीय बंधारण धरावे छे, समजावो। ग्लूकोज रेखीय बंधारण धरावे छे, समजावो। केटला मार्क्समां पूछाय? 2 मार्क्स।
જો 2 માર્ક્સમાં પૂછાય તો આપણે દર્શાવવું પડે કે ગ્લુકોઝની હાઇડ્રોઆયોડિક એસિડ એટલે કે HI સાથે પ્રક્રિયા. આપણી પાસે આવેલો આ ગ્લુકોઝ છે CHO CHOH4 CH2OH તેની HI એટલે કે હાઇડ્રોઆયોડિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે 6 કાર્બન પરમાણુઓ સરળ શૃંખલામાં જોડાયેલા જોવા મળે. એટલે 6 કાર્બન પરમાણુ જેને આપણે નોર્મલ હેક્ઝેન તરીકે ઓળખીએ. બીજી રીતે સાદી ભાષામાં વાત કરીએ તો HI સાથે ગ્લુકોઝને ગરમ કરતા નોર્મલ હેક્ઝેન બને છે, જે દર્શાવે છે કે ગ્લુકોઝમાં 6 કાર્બન પરમાણુ સરળ શૃંખલામાં જોડાયેલા હોય. બરાબર છે. આટલું 2 માર્ક્સમાં થઈ શકે. ત્યાર પછી તમને અલગથી પૂછે કે ગ્લુકોઝ C ડબલ બોન્ડ O સમૂહ ધરાવે છે. સમજાવો. ગ્લુકોઝ C ડબલ બોન્ડ O સમૂહ ધરાવે છે. તો આપણે આની અંદર લખી શકીએ આ ગ્લુકોઝ C ડબલ બોન્ડ O સમૂહ સાથે જ લખવાનું હોય. આમાં છૂટું પાડીને લખેલ છે. એકચ્યુઅલી આ રીતે લખવાનું હોય. ગ્લુકોઝ C ડબલ બોન્ડ O સમૂહ ધરાવે છે. સમજાવો. તો ગ્લુકોઝ C ડબલ બોન્ડ O સમૂહ ધરાવે છે તે માટે આપણે પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો પ્રક્રિયાની અંદર ગ્લુકોઝ હાઇડ્રોક્સિલ એમાઇન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઓક્ઝાઇમ બનાવે. ગ્લુકોઝ હાઇડ્રોક્સિલ એમાઇન સાથે પ્રક્રિયા કરીને શું બનાવે છે? ઓક્ઝાઇમ બનાવે. અને હાઇડ્રોજન સાયનાઇડના એક અણુ સાથે ઉમેરાઈને સાયનોહાઇડ્રીન બનાવે. બરાબર સમજો. ગ્લુકોઝ છે આપણી પાસે આવેલા ગ્લુકોઝ કોની સાથે? હાઇડ્રોક્સિલ એમાઇન એટલે NH2OH. હાઇડ્રોક્સિલ એમાઇન એટલે NH2OH. એની સાથે પ્રક્રિયા કરીને શું બનાવે છે? તો સાયનોહાઇડ્રીન. બરાબર છે. અરે ઓક્ઝાઇમ બનાવે. ફરીથી બોલું છું હું પાછો. ગ્લુકોઝ હાઇડ્રોક્સિલ એમાઇન સાથે પ્રક્રિયા કરીને શું બનાવે છે? ઓક્ઝાઇમ બનાવે છે. હાઇલાઇટ કરીએ. ઓક્ઝાઇમ બનાવે છે. બરાબર. અને હાઇડ્રોજન સાયનાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને બીજી પ્રક્રિયા આપી છે ત્યારે પ્રક્રિયા કરીને શું બનાવે છે? સાયનોહાઇડ્રીન બનાવે છે. બરાબર છે. સાયનોહાઇડ્રીન બનાવે છે. તો આ પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે કહી શકીએ કે ગ્લુકોઝ C ડબલ બોન્ડ O સમૂહ ધરાવે છે. ગ્લુકોઝ C ડબલ બોન્ડ O સમૂહ ધરાવે છે. એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. ફરીથી પાછા આપણે વાત કરીએ તો ગ્લુકોઝમાં CHO સમૂહ આ રીતે લખી શકાય. હું આને ભૂલી જાઉં તમે. હું માત્ર CHO સમૂહ લખું છું કારણ કે પ્રક્રિયા CHO સમૂહ સાથે જ થવાની છે. તો C ડબલ બોન્ડ O H આ રીતે હશે. એની હવે કોની સાથે પ્રક્રિયા કરીએ? NH2OH સાથે. બરાબર. હવે NH2OH સાથે પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે તમને શું પ્રાપ્ત થાય? તો આ જે કંઈ છે તે ડબલ બોન્ડ N આટલે જોડાઈ જાય. બરાબર છે. અને આ H2 અને આ O પાણીના અણુ સ્વરૂપે છૂટો પડી જાય. બરાબર. એટલે હવે આપણી પાસે પહેલા કાર્બન પર શું થઈ જશે? તો લખવું હોય તો આમ લખી શકાય. CH ડબલ બોન્ડ NOH. CH ડબલ બોન્ડ NOH. બરાબર. અને બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ લખી દેવાનું. CHOH4 અને છેલ્લે CH2OH. બરાબર છે. ટૂંકમાં મારો કહેવાનો મતલબ એટલો છે. ફરીથી પાછું હું તમને લખીને બતાવું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. આપણી પાસે શું છે? તો માની લો કે આ રીતે છે. C ડબલ બોન્ડ O આ H છે આ ભાગનો. બરાબર છે. આટલું છે આપણી પાસે. હવે એની કોની સાથે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ? NH2OH. આ ભાગ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેવાનો છે એટલે હું લખતો નથી અત્યારે. બરાબર. હવે આ N સીધો અહીંયા જોડાઈ જાય ડબલ બોન્ડ સાથે. આ O અને H2 છૂટો પડી જાય તો બાકી શું રહી ગયું? CH ડબલ બોન્ડ N પછી શું રહેશે? OH. ખ્યાલ આવે છે? આ OH એની સાથે સીધો જોડાશે. આટલું છૂટું પડી જશે. કેટલું છૂટું પડી જશે? હું ગ્રીન કલરમાં બ્રાઉન કાઢું છું. તે H2 અને O છૂટો પડી જશે. બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે.
ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ? બધાને તમને સમજ પડવી જોઈએ. હવે બીજા મુદ્દાની વાત કરીએ, એટલે કે આયલા જે કઈ છે તે શું બનાવ્યું છે? હાઇડ્રોક્સી એમાઇન, જે સી ડબલ બોન્ડ ઓ સમૂહની હાજરી પુરવાર કરે. જે શેની હાજરી પુરવાર કરે? સી ડબલ બોન્ડ ઓ સમૂહની હાજરી પુરવાર કરે. હવે આપણે બીજા મુદ્દાની વાત કરીએ કે સી ડબલ બોન્ડ ઓ સમૂહ કઈ રીતે સાબિત થાય? તો HCN સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા પણ સાબિત થાય. ત્યારે ગ્લુકોઝમાં CHO એટલે કે સી ડબલ બોન્ડ OH આ રીતે સમૂહ છે, બરાબર. એ બાકીનું તો બધું એઝ ઇટ ઇઝ છે તે છે જ નીચે, એ હું લખતો નથી અત્યારે. એની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરીએ છીએ? HCN સાથે. એની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરીએ છીએ? HCN સાથે. હું ફરીથી લખું છું, સી ડબલ બોન્ડ OH એની HCN સાથે પ્રક્રિયા કરીએ. શું થશે? તો આ જે કઈ છે તે દ્વિબંધ તૂટી જાય. આ દ્વિબંધ તૂટી જાય અને ઓક્સિજન જે નેગેટિવલી ચાર્જ હોય તેની સાથે હાઇડ્રોજન પોઝિટિવલી ચાર્જ હોય તે જ હોય. આ HCN માં H પ્લસ ડેલ્ટા ચાર્જ છે અને CN માઇનસ ડેલ્ટા ચાર્જ છે. આ માઇનસ ડેલ્ટા ચાર્જ છે અને H પ્લસ ડેલ્ટા ચાર્જ છે. તો પ્લસ હશે એટલે કોની સાથે જોડાશે? આમાં O માઇનસ ડેલ્ટા ચાર્જ અને કાર્બન કઈક અંશે પ્લસ ડેલ્ટા ચાર્જ. તો ફરીથી લખો એટલે ખ્યાલ આવે, ગૂંચળો નહીં થઈ જાય તમને, બરાબર ને? આપણી પાસે સી ડબલ બોન્ડ OH આ રીતે છે, CHO, બરાબર. એની કોની સાથે પ્રક્રિયા કરીએ? HCN સાથે પ્રક્રિયા કરીએ. તો H એ ધન વિદ્યુત ભાર ધરાવે આંશિક, ત્યાં ઋણ સાથે જોડાય, અને આ ઋણ વિદ્યુત ભાર ધરાવતો હોય તે કોની સાથે જોડાય? ધન સાથે જોડાય. પ્રક્રિયા થઈને શું બને? CH તો છે જ, આ CH તો છે જ, બરાબર. બાકી આ OH, આ O ને H જોડાયો છે. બાકી આની સાથે કોણ જોડાયો? CN જોડાયેલો છે, તો આ CN. બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ લખી દેવાનું, નીચેનું તો એઝ ઇટ ઇઝ લખી દેવાનું. આ પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે શું ખબર પડે કે ગ્લુકોઝ હાઇડ્રોક્સિલ એમાઇન સાથે પ્રક્રિયા કરે, ઓક્ઝાઇન બનાવે, અને હાઇડ્રોજન સાયનાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને સાયનોહાઇડ્રીન બનાવે. જે ગ્લુકોઝમાં શેની હાજરી પુરવાર કરે છે? સી ડબલ બોન્ડ O સમૂહની હાજરી પુરવાર કરે છે. સી ડબલ બોન્ડ O સમૂહની. એટલે જો 2 માર્કમાં તમને પૂછે કે ગ્લુકોઝ સી ડબલ બોન્ડ O સમૂહ ધરાવે છે તો તમારે 2 પ્રક્રિયા લખવી પડે. ગ્લુકોઝની NH2H અને ગ્લુકોઝની HCN સાથેની પ્રક્રિયા લખવી પડે. ક્લિયર છે એકદમ? હવે ગ્લુકોઝમાં CHO સમૂહ આવેલો છે અને તે આલ્ડીહાઇડ તેને આપણે કહીએ છીએ, બરાબર છે. તેની સાબિતી આપવાની છે. તો જ્યારે ગ્લુકોઝની પ્રક્રિયા બ્રોમિન જેવા મંદ ઓક્સિડેશન કરતા સાથે કરીને 6 કાર્બન વાળા કાર્બોક્સિલિક એસિડ કે જેને આપણે ગ્લુકોનિક એસિડ તરીકે ઓળખીએ, તો તેમાં કાર્બોનિલ સમૂહ જે કહે હતું તે આલ્ડીહાઇડ સ્વરૂપે હાજર છે એમ કહી શકાય. ગ્લુકોઝમાં ગ્લુકોનિક એસિડ મળે છે આપણે, બરાબર. તેના આધારે કહીએ કે ગ્લુકોઝમાં જે કંઈક સી ડબલ બોન્ડ O સમૂહ હતો તે કયા સ્વરૂપે છે? આલ્ડીહાઇડ સ્વરૂપે છે. એકદમ સિમ્પલ વાત છે. ફરીથી પાછા હાઇલાઇટ કરીને બતાવીએ તો ગ્લુકોઝ બ્રોમિનજર જેવા, એટલે આ ગ્લુકોઝ છે, કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે? બ્રોમિનજર સાથે પ્રક્રિયા કરે. એ ઓક્સિડેશન કરતા છે. પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે ગ્લુકોનિક એસિડ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે સી ડબલ બોન્ડ OH આ CHO સમૂહનું શેમાં રૂપાંતર થઈ જાય? ઓક્સિડેશન થઈને COOH માં રૂપાંતર થાય. જે દર્શાવે છે કે ગ્લુકોઝમાં સી ડબલ બોન્ડ O સમૂહ કઈ રીતે રહેલો હોવો જોઈએ? CHO સમૂહ રૂપે રહેલો હોવો જોઈએ. એટલે આગળની જે 2 પ્રક્રિયા બતાવી એ 2 પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે કીધું કે એની અંદર સી ડબલ બોન્ડ O સમૂહ હોવો જોઈએ, બરાબર છે. પણ એ સી ડબલ બોન્ડ O સમૂહ કયા રૂપે રહેલો છે? તો આલ્ડીહાઇડ સ્વરૂપે રહેલો છે. કયા સ્વરૂપે રહેલો છે? આલ્ડીહાઇડ સ્વરૂપે રહેલો છે. કારણ કે આપણે આ ગ્લુકોઝનું ઓક્સિડેશન કર્યું કોની મદદથી? Br2 ની મદદથી. તો પ્રાપ્ત થયો ગ્લુકોનિક એસિડ, જે દર્શાવે છે કે ગ્લુકોઝમાં CHO સમૂહ એટલે કે આલ્ડીહાઇડ સમૂહ હોવો જોઈએ, બરાબર છે. ત્યાર પછી આગળ વાત કરીએ
કે ગ્લુકોઝની એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથેની પ્રક્રિયા. બરાબર સમજો. ગ્લુકોઝની કોણ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ? એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથેની પ્રક્રિયા. સાથેના એસિટાઇલેશનથી ગ્લુકોઝ પેન્ટા એસિટેટ વ્યુત્પન્ન બનાવે જે 5 OH સમૂહની હાજરી નિશ્ચિત કરે. એટલે હવે આ તમને પૂછે ગ્લુકોઝ 5 OH સમૂહ ધરાવે છે, સમજો ગ્લુકોઝ ટૂંકમાં 5 OH સમૂહ ધરાવે છે એવું પૂછે તમને, ત્યારે તમારે આવેલા 5મો મુદ્દો લખવો પડે. બરાબર. એટલે બધું 2 માર્કમાં અલગ અલગથી પૂછી શકાય. સાથે પૂછે તો કોઈ 2 મુદ્દા સાથે પૂછી લેવાય. બરાબર. તો હવે આની અંદર ગ્લુકોઝ જો 5 OH સમૂહ ધરાવતો હોય તો તેની પ્રક્રિયા છે ગ્લુકોઝની એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથેની પ્રક્રિયા. ગ્લુકોઝની એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથેની પ્રક્રિયા. ત્યારે તમને શું પ્રાપ્ત થાય છે? જોજો અહીંયા આ એસિટેટ સમૂહ COOCH3 સમૂહ તમને 5 કોની સાથે જોડાઈ જાય છે? OH સાથે જોડાઈ જાય છે. હવે એટલો તમને ખબર હોવો જોઈએ કે આની અંદર 5 OH છે. જોજો આ છેલ્લો છે તે પ્રાથમિક OH છે, બાકીના વચ્ચેના 4 છે તે દ્વિતીયક OH સમૂહ છે. પણ બધા સાથે કેવી રીતે જોડાય તે આપણે એક ઉદાહરણ આપીને જોઈ લઈએ. તો અહીંયા તમને આટલો COCH3 બરાબર છે એ હાઇડ્રોજન છૂટો પડને તમને પ્રાપ્ત થાય. માની લો કે આપણે લખ્યા કે CHOH વચ્ચેનો 1 લખું છું, 4 છે તેની જગ્યાએ 1 લખું છું. આ રીતે તેની કોની સાથે પ્રક્રિયા? તો એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથે. એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ એટલે તમને ખબર છે CH3CO ટ્વાઇસ O. બરાબર. હવે આટલું તો છે જ, CH આ O પણ છે. હવે એની સાથે એક COCH3 જોડાઈ જાય, C ડબલ બોન્ડ O CH3 આટલું જોડાઈ જાય. બાકી એક CH3CO રહી ગયો. જો 2 હતા તેમાંથી એક રહી ગયો ને એક અહીંયા જોડાઈ ગયો. આ એક જોડાઈ ગયો, આપણે એક જોડાઈ ગયો, એક રહી ગયો. તો એક રહી ગયો અને સાથે એક O રહી ગયો ને અહીંયાથી એક H ગયો. એટલે છૂટું શું પડી જાય? CH3CH છૂટો પડી જાય. આ રીતે છે. બરાબર. ફરીથી પાછું હું લખીને બતાવું તમને ખ્યાલ આવે. હવે આ 5 છે OH સમૂહ, 4 દ્વિતીયક છે અને 1 પ્રાથમિક છે. એ બધાને અત્યારે ભૂલી જાઓ. ખાલી CHOH હું અહીંયા લખું છું. આ CHOH તેની કોની સાથે પ્રક્રિયા કરું? એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ CH3CO ટ્વાઇસ O. હવે આ 2 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો આ એક H, આટલો CH3CO અને બીજો એક O આટલું દૂર થઈ જાય. એટલે છૂટું શું પડી જાય? CH3CO O અને એક H. એટલે CH3CH છૂટો પડી જાય. બાકી શું રહી ગયું? તો CHO. આ CHO આટલું લખ્યું. હવે 2 વાર હતું તેમાંથી 1 વાર વપરાઈ ગયું, બીજી વાર બાકી છે. તો COCH3. બરાબર છે. તો આ બધે જોડાયેલા છે, COCH3 જોડાયેલા છે. આ એક O તો પહેલેથી જ હતો અંદર, તે તો રવા દીધો છે. ટોટલ 5 છે આવા. બરાબર છે. એટલે 5 જોડાય. અહીંયા CH2 હોય તો CH2 રહેશે. બરાબર ને? અને અહીંયા CH હોય તો CH રહેશે. એકદમ સિમ્પલ છે. ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ? બધાને કોઈને નહીં સમજ પડે તો કોમેન્ટમાં લખજો. હવે ટૂંકમાં આપણે આની અંદર શું દર્શાવી દીધું કે ગ્લુકોઝ 5 OH સમૂહ ધરાવે છે, કારણ કે પેન્ટા એસિટેટ વ્યુત્પન્ન મળ્યો. પેન્ટા એસિટેટ COO સમૂહ આવે એટલે પ્રત્યય કયો લાગે? એટ. એસ્ટરનો એટ પ્રત્યય લાગે. આ COO છે એટલે એસ્ટરનો એટ પ્રત્યય લાગે. આપણે એમ કહી શકીએ કે ગ્લુકોઝ 5 OH સમૂહ ધરાવે છે. હવે 5 OH સમૂહ ધરાવે છે તેમાંથી 4 દ્વિતીયક છે અને 1 પ્રાથમિક છે. 4 કેવા છે? દ્વિતીયક અને 1 પ્રાથમિક. બરાબર સમજો. તો ગ્લુકોઝનું, આ ગ્લુકોઝ છે તેનું ઓક્સિડેશન કરીએ. બરાબર છે. કોની સાથે? નાઇટ્રિક એસિડ દ્વારા ઓક્સિડેશન કરીએ તો ત્યારે તમને શું પ્રાપ્ત થાય છે? સેકેરિક એસિડ પ્રાપ્ત થાય છે. જો ઉપરનો CHO સમૂહ પણ COOHમાં રૂપાંતર થઈ ગયો, નીચેનો CH2OH સમૂહ પણ COOHમાં રૂપાંતર થઈ ગયું. હવે આપણે ગ્લુકોનિક એસિડ અત્યારે જ બનાવ્યું. જો બરાબર
ગ્લુકોનિક એસિડ અત્યારે બનાવ્યા, આ છે ગ્લુકોનિક એસિડ Br2 સાથે. Br2 એટલે નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતા છે. Br2 કેવો છે? નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતા છે. હવે આ કોની સાથે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ? હવે એની પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા નાઇટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે COH સમૂહ આ રીતે જોજો. COH સમૂહ ઉપર તો હતો જ, હવે નીચે પણ એનું CH2OH નું શેમાં રૂપાંતર થઈ જાય? COH માં. તો પ્રક્રિયા જોજો, પ્રોસેસ કેવી છે? ઊંધી છે. એકમાં એરો આ દિશામાં છે, બરાબર સમજજો. બીજામાં એરો આ દિશામાં છે. આ પ્રક્રિયામાં આ દિશામાં છે, આ પ્રક્રિયામાં આ દિશામાં છે, બરાબર છે. ઊંધા એરો છે એટલે એવું નહીં. એટલે એકમાં આ એક પ્રક્રિયક છે અને આ બીજો પ્રક્રિયક છે. બંનેમાંથી નીપજ કઈ મળે છે? ઓક્સિડેશન કરતા સેકેરિક એસિડ મળે છે. ગ્લુકોઝમાંથી પણ સેકેરિક એસિડ અને ગ્લુકોનિક એસિડમાંથી પણ સેકેરિક એસિડ મળે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ટૂંકમાં આ બાબત એવું દર્શાવે છે કે ગ્લુકોઝમાં એક પ્રાથમિક OH સમૂહ હોવો જોઈએ, બરાબર છે. એક પ્રાથમિક આલ્કોહોલ સમૂહ હોવો જોઈએ, પ્રાથમિક આલ્કોહોલ સમૂહ હોવો જોઈએ. તો બાકીના કેવા થવાના? 4 દ્વિતીયક છે, એક પ્રાથમિક છે અને બાકીના 4 દ્વિતીયક છે, બરાબર. તો આ બધાના આધારે ઘણો બધો અભ્યાસ કર્યો કોઈ ફિશર અને OH સમૂહના ચોક્કસ અવકાશીય સ્થાનને દર્શાવ્યા. એટલે ગ્લુકોઝમાં OH સમૂહનું અવકાશીય સ્થાન પણ દર્શાવ્યું, બરાબર છે. તેને આપણે વિન્યાસ, સાચા વિન્યાસને 1 વડે રજૂ કરીએ. તેથી ગ્લુકોનિક એસિડને આપણે 2 વડે રજૂ કરીએ અને સેકેરિક એસિડ હોય તેને પાછો 3 વડે રજૂ કરીએ. અહીંયા 3 વડે રજૂ કરીએ, બરાબર છે. આ 3 આવશે, ખરેખર પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. તો હવે આમ આપણી પાસે ગ્લુકોઝનું બંધારણ આ તમારે યાદ રાખવું પડે કે જેમાં આ પહેલો OH જમણી બાજુ, પછી બીજો ડાબી બાજુ આવશે, પછી ત્રીજો, ચોથો એ બધા પાછા કઈ બાજુ છે? જમણી બાજુ છે, બરાબર. તે જ રીતે તમે ગ્લુકોનિક એસિડમાં પણ એ જ રીતે બતાવવાનું. પણ ગ્લુકોનિક એસિડમાં CHO ને બદલે શું આવશે? COH. અને સેકેરિક એસિડમાં આ CH2OH અને CHO ની જગ્યાએ બંને જગ્યાએ શું આવશે? COH. બાકીના બધા વચ્ચેના કેવા રહેશે? આટલા બધા 3 બંધારણમાં સેમ, આટલું વચ્ચેનું 3 બંધારણમાં સેમ, બરાબર. આ પ્રકારે તમારે બંધારણ ધ્યાન પર લેવાનું. આગળ બંધારણ કેવા છે? અવકાશીય બંધારણ. OH સમૂહ ક્યાં આવેલા છે તે વિન્યાસ દ્વારા દર્શાવી શકીએ. હવે જો આની અંદર ડી ગ્લુકોઝ લખેલું હોય, D+ ગ્લુકોઝ નામથી દર્શાવીએ. સામાન્ય રીતે શાનાથી દર્શાવીએ? D+ ગ્લુકોઝ નામથી દર્શાવીએ. તેમાં કેપિટલ D શું દર્શાવે? જે વિન્યાસ દર્શાવે. જ્યારે પ્લસ લખેલું છે તે શું દર્શાવે છે? કે ગ્લુકોઝ દક્ષિણ ભ્રમણીય હોવો જોઈએ. એટલે કે પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન કઈ દિશામાં કરે? જમણી બાજુ કરે. પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન જમણી બાજુ કરે તો D, ડાબી બાજુ કરે તો L, અથવા તો D એટલે એને આપણે પ્લસ તરીકે ઓળખીએ અને ડાબી બાજુ કરે તો તેને આપણે માઇનસ તરીકે ઓળખીએ, બરાબર. પણ અહીંયા આપણે પ્લસની વાત કરવાની છે. પ્લસ એટલે સ્મોલ d અને કેપિટલ D એટલે તમને તે પણ ખબર હોવી જોઈએ. કેપિટલ D અને કેપિટલ L, કેપિટલ D અને કેપિટલ L પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. કેપિટલ D અને કેપિટલ L એ માત્ર વિન્યાસ દર્શાવે કે આ છેલ્લો કિરાલ કાર્બન પર OH સમૂહ બંધારણમાં છેલ્લા કિરાલ કાર્બન પર, આ કિરાલ છે છેલ્લો, બરાબર છે. આ છેલ્લો કિરાલ કાર્બન છે. એ છેલ્લા કિરાલ કાર્બન પર OH સમૂહ જો જમણી બાજુ હોય તો કેપિટલ D અને OH સમૂહ જો ડાબી બાજુ હોય તો કેપિટલ L, બરાબર છે. આ જમણી બાજુ અને આ ડાબી બાજુ. કયો સમૂહ? તો OH સમૂહ. આ રાઉન્ડ પાડેલો છે. OH સમૂહ જો જમણી બાજુ હોય તો કેપિટલ D, OH સમૂહ જો ડાબી બાજુ હોય તો કેપિટલ L, છેલ્લા કિરાલ કાર્બન પર, બરાબર છે. અને સ્મોલ d અને સ્મોલ l શું દર્શાવે છે? સ્મોલ d અને સ્મોલ l શું દર્શાવે? સ્મોલ d એ પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન જમણી બાજુ હોય તો સ્મોલ d અથવા પ્લસ, પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન ડાબી બાજુ હોય તો સ્મોલ l અથવા માઇનસ, બરાબર છે.
એટલે મોટા ડી ને નાના ડી સાથે કોઈ સંબંધ નથી, મોટા એલ ને નાના એલ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, એટલું તમારે ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર. તો ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડની સાપેક્ષમાં એટલે બંધારણ દર્શાવ્યું છે. હવે આ ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ લીધો હોય તમને, આ ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ આપેલો હોય, હવે ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડમાં જોજો તમે કે ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડમાં OH સમૂહ છેલ્લો કિરાલ કાર્બન પર OH સમૂહ જમણી બાજુ છે, એટલે એને શેના તરીકે લખી શકાય? કેપિટલ ડી. પરંતુ એ જમણી બાજુ કોણાવર્તન કરતું હોય, એ પ્રકાશના તલનું જમણી બાજુ કોણાવર્તન કરતું હોય તો પ્લસ લખવું હોય. બરાબર છે. હવે આયલુઆજી કઈ છે? OH સમૂહ ક્યાં છે? ડાબી બાજુ છે, તો એના માટે શું લખી શકાય? એલ. પણ ધારો કે એ પ્રકાશના તલનું ડાબી બાજુ કોણાવર્તન કરતું હોય તો એના માટે શું લખી શકાય? માઇનસ. પણ કેપિટલ ડી ને સ્મોલ ડી સાથે કોઈ લેવા દેવાના નથી, આ બેને એકબીજા સાથે કઈ સંબંધ નથી. અને સ્મોલ ડી વડે પણ દર્શાવી શકાય, આ માઇનસ ને સ્મોલ એલ વડે પણ દર્શાવી શકાય. ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડનો પ્લસ સમઘટક ડી વિન્યાસ ધરાવે, જે દર્શાવે છે કે બંધારણમાં OH સમૂહ કઈ બાજુ છે? જમણી બાજુ જોડાયેલો છે. જે સંયોજનો સહસંબંધ રાસાયણિક રીતે ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડના પ્લસ સમઘટક સાથે સ્થાપિત કરી શકાય તેમને ડી વિન્યાસવાળા સંયોજન કહેવાય. ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડમાં જેમ OH સમૂહ જમણી બાજુ હતો ડીમાં, તેમ ગ્લુકોઝમાં પણ કેવો છે? એનો OH સમૂહ કઈ બાજુ છે? છેલ્લો કિરાલ કાર્બન પર જમણી બાજુ છે, તો એને પ્લસ ડી કીધો, અરે કેપિટલ ડી કીધો. અને પ્લસ શું દર્શાવે છે? એ પ્રકાશના તલની પરિભ્રમણની દિશા દર્શાવે, જમણી બાજુ. બરાબર છે. એલ કઈ બાજુ હશે? એલ હશે તો કેપિટલ એલ હશે તો OH સમૂહ ડાબી બાજુ. બસ ખાલી આટલું જ ધ્યાન રાખવાનું છે. ટૂંકમાં એને કોની સાથે સરખાવ્યો છે? ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ સાથે સરખાવ્યો. OH સમૂહ જોવાનો, છેલ્લા કિરાલ કાર્બન પર OH સમૂહ જમણી બાજુ તો કેપિટલ ડી, OH સમૂહ જમણી બાજુ તો શું થશે? કેપિટલ ડી. બરાબર છે. પ્લસ નિશાની શું દર્શાવે? પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન કઈ બાજુ થશે? જમણી બાજુ. પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન જમણી બાજુ, એટલે આમાં પ્લસ લખ્યું છે. જો માઇનસ હશે તો ડાબી બાજુ કોણાવર્તન થશે, તો એને સ્મોલ એલ લખી શકાય. એકદમ ક્લિયર વસ્તુ છે. બરાબર છે. તો આમ આપણું અહીંયા ગ્લુકોઝનું બંધારણ દર્શાવી શકાય. આ કેવા બંધારણ? એની બનાવટની વાત કરી અને રેખીય બંધારણની વાત કરી. એમાં CHO સમૂહ છે 5, OH સમૂહ છે જેમાંથી 4 દ્વિતીયક છે, એક પ્રાથમિક OH સમૂહ છે, સાથે સાથે ગ્લુકોઝ CHO સમૂહ ધરાવે છે. આ બધા મુદ્દાની ચર્ચા કરી. બધું એક સાથે પૂછવાનું નથી. બરાબર છે. તો તમારે આગળના વિડીયો જોઈતા હોય તો આને ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બરાબર છે. એટલે તમને આગળના વિડીયો ઓટોમેટિકલી મળ્યા કરે. ઓકે.